नमो नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना रे आम आलोचना करिया जाऊे से सहदेव करिथिबा द्वापर जुगरे कली जुगर भविष्यत कौन ना कली आगमन को प्रथमे सहदेव जानी आ कली केतेबेले आगमन होइथिला कलीर आगमन बा कली जुगर आगमन केबे ठारू महापुरुष अच्युतानंद मालिकार नाम हरिवंश रे कथा कहिचंदी कौन जेतेबेले कृष्ण जन्म लभिले गोपद्वार कारे लीला रचिले गोपद्वार कारे लीला रचिले गोपद्वार कारे लीला रचिले। अच्युतानंद महापुरुष हरिवंश रे कहिले कहले कलिजुगर आरंभ केबे ठारू कलिजुग कलिर प्रवेश केबे ठारू हेइछि ना जेते बेले कृष्ण जन्म लभिले गोप द्वारकारे लीला रचिले जेतेबेले भगवान कृष्ण लीला आरंभ कले गोप द्वारकारे लीला करिले जन्म लभिले जन्म गोप द्वारिकारे लीला कले जेते बेले प्रभु तेजिले माही 12 कली भोगटी जाई 12 कली भोगटी जाई 12 कली भोगटी जाई। ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी अच्युतानंद महापुरुष हरिवंश रे लिखिछन ये कथा कहले जेते बेले प्रभु तेजिले मही 12 कली भोगटी जाई अर्थात भगवान कृष्णंकर इहलीला संवरण बेलक भगवान कृष्ण धरा छाड़िबा पूर्वर मेदिनी त्याग करिबा पूर्वर बा महापुराण पूर्वर कली 1200 वर्ष भोग सरी थिला। एथुरु जानिले जे द्वापर जुगर शेष समय ही कलिर आगमन हो सारी नहीं प्रमाण कौन ज्ञानी गुणी मंडली श्रुति जानी थरे धर्मराज युधिष्ठिर निकट को 2 जन व्यक्ति आसिकी पहुँचिले से 2 जन किए जड़े हूँ जमी बिक्री करिथिबा लोक आउ जड़े से जमी को किणिथिबा व्यक्ति ये 2 जन व्यक्ति धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिना दरबार दिने आसी पहुँचिले पांडव 5 भाई सेठी बसी थे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव भगवान कृष्ण मध्य पाखरे थिले। एही समय रे से 2 जन व्यक्ति न्याय पाइया पे आसी थिले पचारिले धर्मराज तुम्हें 2 जन तुमर कौन रही समस्या कौन पाई तुम्हें हस्तिना दरबार तुम्हें आसी पहुँचीच ना आमे आपणकर हस्तिनावासी आपणकर प्रजा आमे आपण आमर राजा राजा पाखक प्रजा आसी न्याय पाइबा पाई ना न्याय कौन तुम प्रति किए अन्याय करिछि कौन न्याय तुम दरकार कह ये ज्ञानी गुणी मंडली ध्यान दे शुणु ये कथा मन दे शुणु जड़े लोकटी कहले मणिमा आमे 2 जन न्याय पाइबा पे आसुछ आमे 2 जन हूँ किए ना आम भीतर जड़े हूँ जमी बिक्री करिथिबा लोक आउ जड़े हूँ जमी को किणिथिबा लोक ना कौन तुमर न्याय दरकार जमी किणिथिबा लोक कहला हे मणिमा ये जो लोकटी मते जमी बिकिला मुझे किणी जमीर मूल्य देकरी मु जमीटी किणी किछि दिन तले आज जिते से जमी जाकि पहुँचली मो किणिथिबा जमी हल करने से जमी मु हल करुँची हल करू 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 देखिली गोटे सुना भर्ती गराटे से जमी भितर बाहरला से बिल भितर बाहरला आउ सुना भर्ती गरा मुझे जो पाइली से गराटा को मुह खोलदेली देखिली सुना भर्ती होती सुनार से गरा धन रे भर्ती होती मन भीतर मु चिंता कली
ମୁଁ ସିନା ଏ ଜମିଟାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇକି ଜମିଟା କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରା ତ ମୋର ନୁହଁ ନା, ଆ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜପଶ୍ଚିତି ସପଣ୍ଡିତା। ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ଯେ ପରନାରୀ କି ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ତୁ ମାତୃବତ ଜ୍ଞାନ କରିବୁ, ଆଉ ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍, ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ କହିଲେ ତାକୁ ମାଟି ବା ଗୋଡ଼ି ଭଳିଆ ତୁ ତା ସମାନ ତାକୁ ଦେଖିବୁ। ପରଧନ ପଡ଼ିଛି, କାହାର ଧନ, କାହାର ଟଙ୍କା, କାହାର ସୁନା, କାହାର କ'ଣ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବୁ, ଲୋଭ କରିବୁ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତି ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଲୋଭ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଯେ କି। ତେଣୁ ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ହେ ମଣିମା, ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକ କହୁଛି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରକୁ, ହେ ମଣିମା, ମୁଁ ସେଇ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଟିକୁ ଧରି ମୁଁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟ୍ରବତ ନ୍ୟାୟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ଏତେ ସକାଳୁ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି କି କ'ଣ, ଏତେ ସକାଳୁ ଭୋର ଭୋର କ'ଣ କାମ ଥିଲା? ନା ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମୋତେ ଯେଉଁ ଜମିଟା ତୁମେ ବିକିନଥିଲ ନା, ହଁ କ'ଣ ହେଲା କି ଜମିଟା ବିକିଥିଲି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଇଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଜମିଟି ତୁମଠୁ କିଣିଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମକୁ। ନା ହଁ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ନା ହଁ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜମିଟା ହଳ କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ଜମିରୁ ଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଟେ ତୁମ ଜମିରୁ ବାହାରିଛି। ନା ମୋ ଜମି, ସେ ଜମିଟା ତୋର, ତତେ ମୁଁ ବିକି ଦେଇଛି, ସେ ଜମିଟା ସେ ତୋର ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଆଉ ମୋର ହେଇକି ସେ ଜମି ନାହିଁ। ନା ତୁମର ଏଇ ନାହିଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଜମି ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ଥିଲା, କ'ଣ ହେଲା? ନା ସେ ଜମିରୁ ଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଟି ମୁଁ ପାଇଲି। ଏ ଭାଇ ଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରା ନେ, ତୁ ନେ, ତ ଇଏ ତୋ ଜମିରୁ, ତମ ଜମିରୁ ବାହାରିଛି, ତୁମେ ରଖିନିଅ। ଜମି ବିକିଥିବା ଲୋକ କହିଲା, ରେ ଭାଇ ସେ ଜମିଟା ମୁଁ ତତେ ବିକି ସାରିଛି, ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଜମିର ମୂଲ୍ୟ। ଆଉ ତା ସେ ଜମିଟା ତୋ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ତୋ ନାଁରେ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ସେ ଜମିରେ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ତୋ ଜମିର ମୁଁ ଯାଇ କ'ଣ ହଳ କରିପାରିବି? ନା ସେ ଜମିରେ ମୁଁ ଫସଲ ଅମଳ କରି କ'ଣ ଖାଇପାରିବି? ନା ନା, ସେ ଜମିରେ ଯାହା ଫସଲ ହେବ ସିଏ ତୋର ନା, ଆଉ ନା ହଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଜମିରେ ଯାହା ଫସଲ ହେବ ତୋର, ମାନେ ଜମିଟା ତୋର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ସୁନା ବାହାରୁ, ହୀରା ବାହାରୁ, ପଥର ବାହାରୁ, ଗୋଡ଼ି ବାହାରୁ, ଇଟା ବାହାରୁ, ଯାହା ବାହାରିବ ସେ ତୋର ନା, ତାପରେ ଅଧିକାର ମୋର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ହେ ମଣିମା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସମୟ, ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କଥା ଉପରେ। ଜମି ବିକିଥିବା ଲୋକ କହିଲା, ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରା ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି, ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ମୋର ନୁହଁ। ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକ ସେ କହୁଛି, ଜମି ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ଏ ତୋ ଜମି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ବିକିଥିଲୁ ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଛି, ଆଗ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଟା ନବ କିଏ? ହେ ମଣିମା, ହେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ହସ୍ତିନା ଦରବାରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ନ୍ୟାୟ ଆପଣ କରିବେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାଟି ପ୍ରକୃତରେ ହବ କାହାର? ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ହେଇଗଲେ। କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବେ, କି ନ୍ୟାୟ କରିବେ, କାହାକୁ ଦେବେ? ଆପଣ କହିଲେ କାହାକୁ ଦିଆଯିବ? ଜମି କିଣିଥିବା ଲୋକ କହୁଛି ଜମିରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁନା ମୁଁ ନେବିନି। ଜମି ବିକିଥିବା ଲୋକ କହୁଛି ଜମିରୁ ବାହାରିଥିବା ସୁନା ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନବ କିଏ ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରାକୁ? ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼େ, ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଡ଼େ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ର ନୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳିବ କା ସଙ୍ଗେ, ମୋର ଅବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି ତାର, ବୁଝା ଠାକୁର ବୁଝାଇବ କିଏ ତୋତେ ସାଧ୍ୟ ଅଛି କାର। ଭଗବାନ ଗାଡ଼େ ଚାହିଁଦେଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁହିଁ ଯନ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସବୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ଆପଣ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ବାଟ ବତାନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଛି ମାର୍ଗ କୁହନ୍ତୁ। କି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଏ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଦେବି? ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି କି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ କରିବି? ସୁନାବର୍ତ୍ତୀ ଗରା ହବ କାହାର?
ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଚାହିଁଦେଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ହସ୍ତିନାଥ ଦରବାର। କହିଲେ ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ନା କ'ଣ? ନା ଯାହା କାହାର ନୁହଁ ତା ହେଉଛି କାହାର? ସରକାରଙ୍କର, ସରକାରଙ୍କର ବା ରାଜାଙ୍କର। ଯାହା କାହାର ନୁହଁ ତା ଉପରେ ଅଧିକାର ରାଜାର